वर्तमान आपण माने आम सह टेलीग्राम चैनल रे मध्य जोड़ी ही पारिबे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओडिया एकेडमी। ओडिया साहित्य आलोचना परिसर को आपण मानकु पुणी थरे बहुत बहुत स्वागत। यूजीसी नेट ओडिया रो पीवाईक्यू सीरीज रे पूर्व वीडियो रे आमे 2013 मसिया रो डिसेंबर सेशन रो पेपर 3 संपर्क रे आलोचना करथिले। जदि आपण माने से वीडियोटी देखि नाहंती ताहले ऊपर आई बटन को क्लिक करके ताहा देखि पारिबे किमा वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे आपण मानकु प्लेलिस्ट लिंक दिया जायछि सेठारु मध्य देखि पारिबे। आजिर वीडियो रे आमे 2014 मसिया जून सेशन रो पेपर 2 को आलोचना करिबा। तेबे अधिक समय नष्ट न करी आगु को बढ़िबा। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि द की धरणर ध्वनि। ऑप्शन ए ओष्ठ्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी कंठ्य, ऑप्शन डी दंत्य। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी दंत्य। क वर्गर समस्त ध्वनि होचंती दंत्य ध्वनि। ओष्ठ्य होचंती प वर्गर समस्त ध्वनि, मूर्धन्य होचंती ट वर्गर समस्त ध्वनि एवं कंठ्य होचंती क वर्गर समस्त ध्वनि। परवर्ती प्रश्न यथाविधि क्यों समास। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी कर्मधारय। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी अव्ययी भाव। विधि को अतिक्रम न करी हेउछि यथाविधि। ए जगह रे यथा अव्ययर प्राधान्य रहला एणु ଏହା हेउछि अव्ययी भाव। परवर्ती प्रश्न सूर्यंकर उदय रे पद्म फुटे रेखांकित पदटी क्यों विभक्ति। ऑप्शन ए असमापिका क्रिया लोपरे पंचमी, ऑप्शन बी भावे सप्तमी, ऑप्शन सी निवारणार्थे चतुर्थी, ऑप्शन डी निमित्तार्थे चतुर्थी। आमे प्रथमे यार विभक्ति चिन्ह को लक्ष्य करिबा। रे हेउछि तृतीया विभक्ति किमा सप्तमी विभक्तिर चिन्ह। ऑप्शन रे कोठी भी तृतीया विभक्ति नाही, ऑप्शन बी रे अछि सप्तमी विभक्ति। एणु ऑप्शन बी ही हेउछि यार सठिक उत्तर। सूर्यंकर उदय रे पद्म फुटिबा हेउछि एक भावगत संपर्क एवं एठारे सप्तमी विभक्ति हेबो। परवर्ती प्रश्न केउटी द्राविड़ शब्द। ऑप्शन ए तोटा, ऑप्शन बी आचार, ऑप्शन सी खत, ऑप्शन डी टिकस। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए तोटा। परवर्ती प्रश्न पाठ साठ ताकू जणा नाही रेखांकित पदटी की धरणर अव्यय। ऑप्शन ए भाववाचक अव्यय, ऑप्शन बी पदविकारमूलक अव्यय, ऑप्शन सी परिमाण सूचक अव्यय, ऑप्शन डी कालबोधक अव्यय। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी पदविकारमूलक अव्यय। पाठ साठ तिला झिला इत्यादि हेउछि पदविकारमूलक अव्ययर एक एक उदाहरण। परवर्ती प्रश्न ओडिया रे उपसर्ग केतोटी। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। यार उत्तर आमे समस्त जानिछु ऑप्शन डी 20। परवर्ती प्रश्न चळु करिबा रूढीर अर्थ कोन। ऑप्शन ए अतिशय विनीत, ऑप्शन बी आत्मसात करिबा, ऑप्शन सी खूब रागिबा, ऑप्शन डी ठकिबा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी आत्मसात करिबा। परवर्ती प्रश्न प्रकृत वस्तु को निषेध करी अप्रकृत वस्तुर स्थापना को की अलंकार कहा जाए। ऑप्शन ए अपहृति अलंकार, ऑप्शन बी विभावना अलंकार, ऑप्शन सी स्मरण अलंकार, ऑप्शन डी व्यतिरेक अलंकार। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए अपहृति अलंकार। विभावना अलंकार केउठारे हुए कारण न थाई कार्यर उत्पत्ति हेले। गोटिए वस्तु को देखि अन्य वस्तु मने पड़िले सेठारे स्मरण अलंकार हुए। उपमान ठारे उपमेयर आधिक्य कथित हेले सेठारे व्यतिरेक अलंकार हुए। परवर्ती प्रश्न भरतंक रचित अलंकार ग्रंथर नाम कोन। ऑप्शन ए साहित्य दर्पण, ऑप्शन बी काव्य प्रकाश, ऑप्शन सी काव्यादर्श, ऑप्शन डी नाट्यशास्त्र। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी नाट्यशास्त्र। साहित्य दर्पण हेउछि विश्वनाथ कविराजंकर, काव्य प्रकाश हेउछि मम्मट भट्टंकर, काव्यादर्श हेउछि दंडींकर। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न हाथी गुंफा शिलालेखरे क्यों राजांकर विवरणी देखिବାକୁ मिले। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी खारबेल, ऑप्शन डी कपिलेन्द्र देव। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी खारबेल। अशोकंक विवरणी आमे धौली एवं जौगड़ शिलालेखरे देखिବାକୁ पाउ। कपिलेन्द्र देवंक विवरणी आमे जय विजय शिलालेखरे देखिବାକୁ पाउ। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न शरण दासंक रचना केउटी। ऑप्शन ए चतुर विनोद, ऑप्शन बी चाचेरी लीला, ऑप्शन सी कुमार बोध, ऑप्शन डी प्रस्ताव चिंतामणि। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी चाचेरी लीला। चतुर विनोद हेउछि ब्रजनाथ बड़जेनांकर, कुमार बोध हेउछि शिशुअनंत दासंकर, प्रस्ताव चिंतामणि हेउछि नीलांबर विद्याधरंकर। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न मनबोध चौतीसा कहार रचना। ऑप्शन ए भक्तचरण दास, ऑप्शन बी दीनकृष्ण दास, ऑप्शन सी दनाई दास, ऑप्शन डी महादेव दास। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए भक्तचरण दास। तांकर अन्य एक चौतीसा हेउछि कला कलेबर चौतीसा। परवर्ती प्रश्न
କେଉଁଟି ମହାପୁରାଣ? ଅପସନ୍ ଏ କପିଳ ପୁରାଣ, ଅପସନ୍ ବି ପରାଶର ପୁରାଣ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୁର୍ବାସା ପୁରାଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ। ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ପୁରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉପପୁରାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦିବସ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗଯାକ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶିଲା, ମନେ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବଧୂ ରଙ୍ଗଣୀ ପାଟ ପିନ୍ଧି କି ଅବା ପୁଆଣି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗଦ୍ୟାଂଶ? ଅପସନ୍ ଏ ଚତୁର ବିନୋଦ, ଅପସନ୍ ବି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ଅପସନ୍ ସି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ଅପସନ୍ ଡି ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚତୁର ବିନୋଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ସମୟକ୍ରମେ ସଜାଅ ଦିଆଯାଇଛି ମହାଦେବ ଦାସ, ବତ୍ସା ଦାସ, ବଳଦେବ ରଥ, ଭୀମ ଭୋଇ। ଯଦି ଆମେ କବିମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବତ୍ସା ଦାସ ଆସିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ସାରଳାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟିକ। ଏଣୁ ବତ୍ସା ଦାସ ଯୋଉଠି ଆଗ ଥିବେ ସେଇଟା ହିଁ ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି। ଏଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଠିକ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ରସିକ ହାରାବଳୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା, ଭୁଲ ଅଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ରସିକ ହାରାବଳୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ ରସିକ ହାରାବଳୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରସିକ ହାରାବଳୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା, ଏହା ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଭୁଲ? ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସୁଲକ୍ଷଣ, ଏହା ଠିକ ଅଛି। ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଏହା ଭୁଲ ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରେମାଲୋଚନା, ଏହା ଠିକ ଅଛି। ରସକଲ୍ଲୋଳ ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର କୃତି। ଏଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ଭୁଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଦାବଳୀ ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବନମାଳୀ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି କବିଚାନ୍ଦ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ହଳଧର ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବନମାଳୀ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ଶଙ୍ଖ ପତ୍ରିକା, ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା, ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା, ମାନସ ପତ୍ରିକା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଶଙ୍ଖ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏବଂ ମାନସ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଏହି ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏ ସହ ଡବଲ ଆଇ ଯୋଉଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ମାନଙ୍କୁ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ ଦିଆଯାଇଛି ଲୟ ବିଲୟ, ଅନଳ ନଳ, ପରଜା, ମାଟି ମଟାଳ। ଆମେ ଯଦି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଲୟ ବିଳୟର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ ହେଉଛି 1961 ମସିହା, ଅନଳ ନଳର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ ହେଉଛି 1973 ମସିହା, ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ ହେଉଛି 1945 ମସିହା ଏବଂ ମାଟି ମଟାଳର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ ହେଉଛି 1964 ମସିହା। ଏହି ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଥମେ ପରଜା ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିବ ଲୟ ବିଲୟ, ତାପରେ ଆସିବ ମାଟି ମଟାଳ ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ଆସିବ ଅନଳ ନଳ। ଏହିପରି ସଜ୍ଜୀକରଣ ଆମେ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ନାଜର ନଟବର ଦାସ, ସରୋଜିନୀ, ଜଗୁନି, ସନାତନ ଦାସ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ, ନୀଳଶୈଳ, ଦାନାପାଣି, ମାମୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନାଜର ନଟବର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ମାମୁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର, ସରୋଜିନୀ ହେଉଛି ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର, ଜଗୁନି ହେଉଛି ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସନାତନ ଦାସ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର। ଏହି ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏ ସହ ଆଇଭି ଯୋଉଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ସେଇଟା ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମାମୁ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବିପୁଳାଚ ପୃଥ୍ୱୀର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଦ୍ୟାଧର ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ମିଶ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ କିଏ ଲେଖନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, ଅପସନ୍ ସି ହରିହର ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଉପନ୍ୟାସଟିର ନାମ କଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ, ସମୟ ସାଗର ତୀରେ, ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀରମୋହନ, ଧୂଳିମାଟିର ସନ୍ଥ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସ, ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସମୟ ସାଗର ତୀରର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସ, ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀରମୋହନର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ଧୂଳିମାଟିର ସନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ
ଏହି ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏ ସହ ଡବଲ ଆଇ ଯୋଉଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି। ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପତ୍ରିକା ଗୁଡିକୁ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଦିଆଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ଆଲୋଚନା, ବିଜୁଳି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ ହେଉଛି 1893 ମସିହା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ ହେଉଛି 1891 ମସିହା। ଆଲୋଚନା ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ ହେଉଛି 1900 ମସିହା ଏବଂ ବିଜୁଳି ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ ହେଉଛି 1893 ମସିହା। ଏହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ତାପରେ ଆସିବ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ତାପରେ ଆସିବ ବିଜୁଳି ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ଆସିବ ଆଲୋଚନା। ଏହିପରି ସଜ୍ଜୀକରଣ ଆମେ ଅପସନ ବି ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଅପସନ ଏ ରାହୁଳ ଭଦ୍ର, ଅପସନ ବି ମହାସବର, ଅପସନ ସି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଅପସନ ଡି ମନ୍ତ୍ରଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ମନ୍ତ୍ରଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂସ୍କୃତ ପରାକୃତ ଗୋଠରା ବୋଲି ନାନା ଭାଷାରେ ଗୀତ କବିତ୍ୱ କଲି ଯେ ଏ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହାର? ଅପସନ ଏ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଅପସନ ବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ ସି ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ, ଅପସନ ଡି ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ ସରଳ ଧ୍ୱନିରେ ମାନସ ମୋହିବ, ଅର୍ଥୀ ଜନ ପ୍ରବରକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବ ଏ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହାର? ଅପସନ ଏ ପ୍ରେମକଳା, ଅପସନ ବି ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଅପସନ ସି ରସିକ ହାରାବଳୀ, ଅପସନ ଡି ଅବନାର ସତରଙ୍ଗ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ମୋ ନିଶ, କା, ବଟୁଆ, ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରଜୀବୀ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ମୋ ନିଶ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର, କା ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ବଟୁଆ ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରଜୀବୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ଏଣୁ ଏ ସହ ଆଇଭି ଯୋଉଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି। ଏଣୁ ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟକ? ଅପସନ ଏ ମୃଗୟା, ଅପସନ ବି ଜୟମାଲ୍ୟ, ଅପସନ ସି ଭରସା, ଅପସନ ଡି ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହି। ମୃଗୟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ନାଟକ, ଜୟମାଲ୍ୟ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଟକ, ଭରସା ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ନାଟକ। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ନଅତୁଣ୍ଡି, ଚୋରାବାଲି, ଅଗ୍ରଜ, ଶିଳାପଦ୍ମ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ସୀତା ଦେବୀ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନଅତୁଣ୍ଡି ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଚୋରାବାଲି ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଗ୍ରଜ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ଏବଂ ଶିଳାପଦ୍ମ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଏଣୁ ଏ ସହ ଆଇଭି ଯୋଉଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି। ଏଣୁ ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଳାଙ୍ଗୀ କାହାର ରଚନା? ଅପସନ ଏ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ ବି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ ସି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଅପସନ ଡି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ଅପସନ ବି ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ଅପସନ ସି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି, ଅପସନ ଡି ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଅପସନ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ ବି ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ, ଅପସନ ସି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଅପସନ ଡି ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭା, କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ଗମ ସଂସାର ଦେଖି ମହାଭୟ କଲି, ଅହଙ୍କାର ମୟପୁରେ ରହି ନ ପାରିଲି ଏ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହାର? ଅପସନ ଏ ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ, ଅପସନ ବି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ଅପସନ ସି ନରସିଂହ ସେଣ, ଅପସନ ଡି ପ୍ରତାପ ରାୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ ଏ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଅପସନ ବି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା, ଅପସନ ସି ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ଅପସନ ଡି ଦାଶରଥୀ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିମଳା କାବ୍ୟର କବି କି ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ? ଅପସନ ଏ କବି ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ବି ରସିକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ସି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ, ଅପସନ ଡି ପ୍ରୀତି ସିନ୍ଧୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ରସିକ ବନ୍ଧୁ। ରସିକ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ସେଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁନ୍ଦ କୁମୁଦ କର୍ପୂର ଗୁକ୍ଷୀର, କମ୍ବୁ ଶମ୍ଭୁ ପର୍ବତ ଗଙ୍ଗାନୀର, କଳ ଧୌତ ସ୍ଫଟିକ ତୁଷାର, କାଶ ସାଗର ଫେଣ ଶଶଧର ଏ କାହା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା?
ଏ ଜାଗାରେ କୁନ୍ଦ, କୁମୁଦ, କର୍ପୂର, ଗୁକ୍ଷୀର ଆଦି ଧବଳ ରଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗା ନୀର, ସ୍ଫଟିକ ତୁଷାର, କାଶ ସାଗର ଆଦି ଧବଳ ରଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବଳରାମଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ସଭାର ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବଜନର, ସମ୍ମିଳନୀର ଓ ସହୃଦୟତାର। এই ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କାହାର? ଅପସନ ଏ ଗଙ୍ଗାଧର ବଳ, ଅପସନ ବି ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ ସି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅପସନ ଡି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, କବି ଓ କବିତା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କୃତି। କବି ଓ କବିତା ହେଉଛି ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର କୃତି। ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କୃତି। ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର କୃତି। ଏହି ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏ ସହ ଡବଲ ଆଇ ଯୋଉଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅପସନ ବି ଏବଂ ଡି ଉଭୟରେ ଅଛି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ସହ ଆଇ ବି ଯୋଉଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି। ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିରହ ବଂଶୀ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର କବି କିଏ? ଅପସନ ଏ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, ଅପସନ ବି ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡା, ଅପସନ ସି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଅପସନ ଡି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଞ୍ଜ ବନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନହେବ ଗୋସାଇଁ, ରଥ ବୋଲି ଭଣ୍ଡି ନେବେ ଶଗଡ଼େ ବସାଇ, ଭୋଗ ବୋଲି ଖଞ୍ଜି ଦେବେ ଗଡ଼ କିଆ ମୁଆଁ, ଧୂପ ବୋଲି ମାଡ଼ି ଦେବେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟ ଧୂଆଁ। ଏ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହାର? ଅପସନ ଏ କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଅପସନ ବି ଯଦୁମଣି, ଅପସନ ସି ଗୌରହରି, ଅପସନ ଡି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ? ଅପସନ ଏ 1873, ଅପସନ ବି 1874, ଅପସନ ଡି 1875, ଅପସନ ଡି 1876। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 1873। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର କାହାର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ? ଅପସନ ଏ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ଅପସନ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଅପସନ ସି ମନୋଜ ଦାସ, ଅପସନ ଡି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ମନୋଜ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି କଥା ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି କାହାର? ଅପସନ ଏ ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା, ଅପସନ ବି ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଅପସନ ସି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ ଡି ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସାର ସଘନ କାଳ ହୋଇ ଉଦୟ, ଅସିତ ପରବଳରୁ ଦରସମୟ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କେଉଁ କେଉଁ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି? ଅପସନ ଏ ବର୍ଷା ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଅପସନ ବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶୀତ, ଅପସନ ସି ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା, ଅପସନ ଡି ହେମନ୍ତ ବସନ୍ତ ଶରତ। ଅସାର ସଘନ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଘନ ବା ମେଘର କାଳ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର କାଟିଦେବା ସାରସ ଘନ ବା ସାରସ ଘ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମାସରେ ପଦ୍ମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର କାଟିଦେବା ରସଘ୍ନ ବା ନିରସ ମାସ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଏହି ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ହେବ, ତାପରେ ଶୀତ, ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଯାହାକି ଅପସନ ଏ ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧୂଳି ମାଟିର ସନ୍ଥ କି ଧରଣର ରଚନା? ଅପସନ ଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଅପସନ ବି ଜୀବନୀ, ଅପସନ ସି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଅପସନ ଡି ଉପନ୍ୟାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଜୀବନୀ। ଧୂଳି ମାଟିର ସନ୍ଥ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗର୍ବ କରିବାର କଥା କାହାର ରଚନା? ଅପସନ ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ ବି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଅପସନ ସି ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା, ଅପସନ ଡି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ କାହାର ରଚନା? ଅପସନ ଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଅପସନ ବି ଚିନ୍ତାମଣି ମିଶ୍ର, ଅପସନ ସି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ ଡି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ଉପନ୍ୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶତ ଶତ ବହି ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ଲେଖି ଭୋକେ ପଡ଼ି ମରୁଛି ବସାରେ। ଏ ପଦ୍ୟାଂଶ କାହାର? ଅପସନ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ଅପସନ ବି ଗୋପାଳ ଦାସ, ଅପସନ ସି ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା 2014 ମସିହାର ଜୁନ୍ ସେସନର ପେପର 2 ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପାଦେୟ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଲୋଚନା ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।